हरे कृष्ण बंधुगण। भागवत गीता केवल गोटाए ग्रंथ नुहे बरं से आमको जीवन जीवार सठिक रास्ता देखाई थाए। भगवत गीता टीचेस अस हाउ टू लिव आवर लाइफ। भागवत गीता आपणक आत्मसंदेह किंबा सेल्फ डाउट को मध्य क्लियर करिथाए। जदि आपण भागवत गीता नियमित पढ़ुछंती तेबे आपणको कौनसी भी परिस्थिति रे किछि बाधा किंबा असुविधा हेब नाही, कारण भागवत गीतारे समस्त समस्यार समाधान अछि। गीता पढ़िबारे मनरे शांति एवं समाजरे क्रांति देखा देइथाए। बंधुगण, आपण माने बहुत गुड़ाए प्रेरणादायक बही पढ़िथिबे और शुणिथिबे मध्य जीवन में खुशी और सफलतार रहिबा पई। किंतु विश्वास करंतु बंधुगण, ए ब्रह्मांड रे जदि केही सर्वश्रेष्ठ प्रेरणादायक वक्ता अछंती तेबे से हेले प्रभु श्री जगन्नाथ किंबा श्री कृष्ण। आ जदि कोनोसी सर्वश्रेष्ठ प्रेरणादायक बही अछि सेईटा हेला श्रीमद् भागवत गीता। आमर ई भागवत गीता शुणिला परे आपणको आउ किछि भी प्रेरणादायक बहीर दरकार पड़िबनी। बंधुगण, निज जीवन में सर्वदा सुखरे खुशी आउ सफलतार किपरि रही पारिबे तार गुड़ रहस्य वर्णना करा जाइछि एई भागवत गीतारे। आ ता सांगरे एई भागवत गीतारे लुक्कायित होई रहिछि आपणक ही जीवनर किछि अमूल्य अनन्य एवं गुप्त रहस्यर उत्तर। जेपरिक आमे समस्ते किए किंबा मु किए, आपण आपणक स्वप्न को पूरा केमिति करि पारिबे, किछि भी व्यवसाय किंबा बिजनेस रे सफलता केमिति पाई पारिबे, आमर एई जीवन रे आसीबार अभिप्राय कोन अछि, आपण निज जीवन रे सकारात्मक किंबा पॉजिटिविटी केमिति आनी पारिबे, किछि भी विषम परिस्थितिर किंबा समस्यार समाधान कोन अछि, निजको किछि भी उदासीनता किंबा डिप्रेशन रु बाहर को केमिति आनिबे, सदा ठीक रास्ता रे किंबा ठीक दिगरे केमिति चलिबे, ए ब्रह्मांडर सृष्टि केमिति हैला, कोन भगवान अछंती, जदि अछंती तेबे से कोठी अछंती, कोन आमे केबे भगवान को देखि परिबा, कोन आमे पुनर्जन्म नेबा, जदि नेबा ताहेले हमर परवर्ती जन्म कोन हबो, मृत्यु परे कोन हुए, कोन हमर शरीर भितरे थिबा आत्मा परमात्मांकर गोटे अंश, आहु भी अनेक गुड़ाए प्रश्नर उत्तर। भागवत गीता विषय रे बहुत गुड़ाए लोक बहुत गुड़ाए काम कर सारी। बंधुगण, आपण माने गीता को भिन्न भिन्न भाव में पढ़िथिबे और शुणिथिबे मध्य, किंतु मु आमर ई भागवत गीता को गोटाए नुआ कल्पना एवं नुआ शैली रे प्रस्तुत करने को चेष्टा करिबी। तो कौन विशेष अछि एई भागवत गीतारे, कौन अलगा अछि एई भागवत गीतारे, जदि किछि विशेष एई भागवत गीतारे अछि, जदि किछि भिन्न एई भागवत गीतारे अछि, जदि किछि अलगा एई भागवत गीतारे अछि, तेबे सेईटा हेले श्री जगन्नाथ किंबा श्री कृष्ण। बाकी मु गोटाए कण मात्र, मो मात्र गोटे छोटिया माध्यम आपण को भागवत गीता सांगरे परिचय करिबारे। मु एई भागवत गीता माध्यम रे समस्त माँ मौसी भाई भौणी आदि समस्त ओडिया परिवारंक पाखरे पहुँचवाकू चेष्टा करिबी। जदि मोर एई छोटिया चेष्टा रे जदि केही भी लाभान्वित हेले मु निजको धन्य मन करिबी। आपण माने एई भागवत गीता को शुणी जदि निज जीवन रे प्रयोजन करि पारिबे तेबे सेईटा ही हेबो मोर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। आमे समस्ते ए पृथ्वी रे गोटे विशेष प्रयोजन रे आसीअछु बंधुगण, किंबा कहा द्वारा अणा जाइछु। आ आपण समस्तंक पई यह जानिबा अत्यंत जरूरी जे से कारणटा कोन। आपण जेमिति जेमिति ए भागवत गीता को आगो को शुणिबे आपणको एई पृथ्वी रे एई ब्रह्मांड रे आसीबार अभिप्राय मिलि जिवो। आ ता संगरे आपण जानि परिबे आपण कोन पई आसीछंती ओ कोन करिबा पई आसीछंती। You can able to get all the answers of what to do and what not to do, the do's and don'ts of your life। मो प्रत्येक श्लोक को बहुत सहज एवं सरल भाषा रे उदाहरण दे व्याख्या करने को चेष्टा करी, जो थी कि आपण खूब सहजरे ये भागवत गीता को शुणी पारिबे एवं बुझी पारिबे मध्य। ता सांगरे भागवत गीतार प्रत्येक श्लोकरू आमको कौन शिक्षा मिले ताकू भी वर्णना करी। जदि केही भी श्रोता मोर ये भक्ति सागर ओडिया चैनल माध्यम रे भागवत गीता को प्रथम थर पर शुणुंती तांको मु कहिबाकू चाहिबी जे एई भागवत गीता ठीक सेपरि अछि जेमिति गोटे नवजात शिशु प्रथम थर पर माँ क्षीर ग्रहण करिथाए। आरंभ में नवजात शिशु माँ क्षीर को पी पारि न थाए बंधुगण, किंतु आमे जेमिति शिशु मुहरे क्षीरर किछि बूंद देई थाउ से जानि पारि थाए माँ से अमृत को। ताफरे आपण चाहिए भी शिशु को माँ क्षीरठू भिन्न करि पारंती नाही। ठीक सेपरि कि बंधुगण, प्रथमे प्रथमे हेई पारे आपण को किछि श्लोक शुणिबारे किंबा बुझिबारे असुविधा हेई पारे किंबा बोर भी लगी पारे, किंतु मोर विशेष अनुरोध बंधुगण, दयाकरी आपण याकू मझिरे शुणिबा छाड़िबे नाही। किछि गुडा श्लोक शुणिला परे आपण जानि पारिबे ता भितरे थिबा अमृत को आपण माने देखिबे। धीरे धीरे भागवत गीता आपणको जीवनर गोटाए अभिन्न अंग होई जिवो।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୀତାର ଏହି 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ 700 ଶ୍ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଏକ ବିଶେଷ ଯାତ୍ରାରେ। ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିସାଗର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ମୋର ଏହି ଆରାଧନା ପୁଷ୍ପ ସମର୍ପଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଭାଗବତ ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନରୁ। ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲୁଅଛି। ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଯୋଦ୍ଧା ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ର ଏବଂ କୌରବ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସେନାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବିଷାଦର, ଦୁଃଖର ଆଉ ସମସ୍ୟାର। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରବାଚ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତାୟୁୟୁତ୍ସବଃ ମାମକାଃ ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ କିମକୁର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ସଞ୍ଜୟ, ମୋର 100 ପୁତ୍ର ଆଉ ପାଣ୍ଡୁର 5 ପୁତ୍ର ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଯିଏକି ଆଖିରୁ ଅନ୍ଧ କିନ୍ତୁ ମନରୁ ନାହିଁ, ସେ ସଞ୍ଜୟ ଯାହାଙ୍କୁ କି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର ପରମ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯଦି ଚାହିଁଥିଲେ ଏହି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ମୋହରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଓ ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତିର। ଶିକ୍ଷା। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟାଏ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିନାଶ କରିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟାଏ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରେ। One wrong step can destroy you and one right step can protect you. ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ଦୃष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा ବଚନମବ୍ରବୀତ୍। ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାରାଜ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସେନାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଠିକ୍ ସେପରି ଅଟେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେପରି ଆମେ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଶୁଣିଥାଉ। ସଞ୍ଜୟ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧର ବର୍ଣ୍ଣନା ବିସ୍ତାର ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣର ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ମହାନ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରୁଛୁ। ଶିକ୍ଷା। ଯେଭଳି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସେନାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏହି ଶ୍ଲୋକରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆଗରୁ ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର ଓ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର ନିଜ ଶତ୍ରୁର ପରାକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ। Know your enemy, know his sword. ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପଶ୍ୟେତାଂ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରାଣାଂ ମାଚାର୍ୟ ମହତିଂ ଚ ମୁଂ व्यूढां द्रुପଦପୁତ୍ରେଣ ତବ ଶିଷ୍ୟେଣ ଧୀମତା। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ହେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ହିଁ ଶିଷ୍ୟ ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ର ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟୁହାକାର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁହାକାର ରଚନା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟୁହ ମଧ୍ୟରେ ସଜ୍ଜିତ ଥିବା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବିରାଟ ସେନା। ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ର ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରରେ ସେନାକୁ ଠିଆ କରାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପାଣ୍ଡବ ସେନାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିବା କଷ୍ଟକର। ଆଉ ଯଦି କିଏ ଭୁଲରେ ପଶିଗଲା, ତାହା ହେଲେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ ବ୍ୟୁହାକାର ରଚନା। ଶିକ୍ଷା। ବିନା ରଣନୀତିରେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଏବଂ ବିନା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ରଣନୀତି ତିଆରି କରିବା ବ୍ୟର୍ଥ। Without strategy, execution is aimless, and without execution, strategy is useless. हरे कृष्ण। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः।
धृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित् कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବେ ବି କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ଆଗରୁ ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଯେ ଆମର ସାମ୍ନାର ଶତ୍ରୁ କେତେ ପରାକ୍ରମୀ ଓ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆଉ ଏଇ ତିନୋଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରୁ କୋଉ କୋଉ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରୁ ଭୀମ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଭଳିଆ ମହାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାତ୍ୟକୀ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କୁ। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାରଥୀ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ, ଧୃଷ୍ଟକେତୁ, ଚେକିତାନ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାଶୀରାଜ, ପୁରୋଜିତ, କୁନ୍ତୀଭୋଜ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା ସେବ୍ୟ, ପରାକ୍ରମୀ ବୀର ୟୁଥାମନ୍ୟୁ, ବଳବାନ ଉତ୍ତମଜାଙ୍କୁ, ସୁଭଦ୍ରା ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ 5 ମହାରଥୀ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଏହି ମହାନ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ଦେଖି ସେ ନିଜ ଶତ୍ରୁର ଶକ୍ତି ଏବଂ ପରାକ୍ରମର ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଶ୍ଲୋକରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ନିଜେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାହା ଜାଣି ରଖିବା ଯେତିକି ଜରୁରୀ, ତାଠୁ ବେଶୀ ଜରୁରୀ ଅଟେ ନିଜର ଶତ୍ରୁର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣି ରଖିବା ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ପରାକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବା। If you know your enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles. Hare Krishna. अस्माकं तु विशिष्टाय तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य ସଜ୍ଞାର୍ଥତାନ୍ତ୍ରବିମିତେ। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସେନାଙ୍କୁ ତ ଦେଖିସାରିଲେ, ଏବେ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆମ ନିଜର ସେନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆମର ପରାକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁଦ୍ଧ ଆଗରୁ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତିକୁ, ଶତ୍ରୁର ଶକ୍ତିକୁ ଏବଂ ନିଜର ଶକ୍ତିର ବି ପରୀକ୍ଷଣ କରି ନିଜ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା: କୌଣସି କାମ କରିବା ଆଗରୁ ତାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣି ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। Examine, understand and accept the situation and move on. Hare Krishna. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁବର, ଆମ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ମହାନ ବୀର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଅଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଦିଗ୍ବିଜୟ କର୍ଣ୍ଣ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ସୋମଦତ୍ତଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୟଦ୍ରଥ ଏବଂ ବିକର୍ଣ୍ଣ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପରାକ୍ରମୀ ଯୋଦ୍ଧା ବିପକ୍ଷରେ ନିଜ ପକ୍ଷରେ କିଏ କିଏ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଶକ୍ତିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଓ ତାର ବିପଦ କାରଣକୁ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା: ବଡ଼ ସଫଳତା ପଛରେ ବଡ଼ ବିପଦ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଗ୍ରେଟ୍ achievement involve great risk. ହରେ କୃଷ୍ଣ। अन्यै च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तिजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणः सर्वे युद्धविशारदाः। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି ମହାନ ବୀର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରାଣର ଆହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ନିଜ ସେନାଙ୍କ ଚତୁରତାକୁ ଦେଖିକି, ଆଉ ସେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ନିଜ ସେନାଙ୍କ ପରାକ୍ରମକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ସେନାଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜ ପରାକ୍ରମୀ ସେନାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଗୋଟାଏ ଇଶାରାରେ ମରିବା କିମ୍ବା ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସେ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା: ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ। Your success will be determined by your own confidence and fortitude.
हरे कृष्ण। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। এই ଶ୍ଳୋକରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାହେଇଥିବା କୌରବଙ୍କ ସେନା ପୂରାପୂରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଗଦାଧାରୀ ଭୀମ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାହେଇଥିବା ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସେନା ସେତିକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଅତଏବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜରେ ପରାସ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଏଇଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଘମଣ୍ଡ ଦେଖାଦେଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନରେ କନଫିଡେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଏବଂ ହେବା କଥା ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଗର୍ବ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଗର୍ବ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ଥିଲା ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ବୁଡ଼ାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷା: ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅହଙ୍କାରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ଯାହାକି ସର୍ବଦା ଜାହାଜକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। କନଫିଡେନ୍ସ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍, ବଟ୍ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଅଲୱେଜ୍ ସିଙ୍କ୍ ଦ ଶିପ୍। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଅୟନେଷୁ च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ବିମାନରେ ପାଇଲଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଠିକ୍ ସେମିତି କୌରବଙ୍କ ସେନାର ପାଇଲଟ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। ଯେମିତିକି ପାଇଲଟକୁ କିଛି ବି ହେଲେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଭୂମିକା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ହାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିବା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସେନାଗଣଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ନିଜ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ଓ ଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଶିକ୍ଷା: ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଲୋକ ସେଇଟା ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଅନ୍ଧକାର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଥାଏ। ଦ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରିସିୟସ୍ ଲାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱାନ୍ that visits you in the darkest hour. Hare Krishna. तस्य सञ्जनयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनोद्योच्चे शङ्खदध्मो प्रतापवान्। ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ମହାପ୍ରତାପୀ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରି ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିର ତୀବ୍ରତାକୁ ଦେଖି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏପରିକି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା ନିଜ ବିରୋଧୀ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ନିଜର ପରାକ୍ରମର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ କେତେ ପରାକ୍ରମୀ ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା: ଆପଣ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାହା କେବଳ ଦେଖାଇବା ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧର ଅଧା। ଜଷ୍ଟ ଶୋଇଂ ଅଫ୍ ଇଜ୍ ଦ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ୟାଟଲ୍। ଏବଂ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ନିଜର ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखः सहसैवाभ्यः न्यन्तः सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। ଯେମିତିକି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ବନ୍ଦ ହେଲା, ଠିକ୍ ତାପରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଶଙ୍ଖ, ନାଗରା, ଢୋଲକ, ମାଦଲ ଇତ୍ୟାଦି ବାଜି ଉଠିଲା ଏବଂ ଚତୁର୍ଦିଗ କମ୍ପମାନ ହେଲା।
आमे प्रायतः कौनसी विवाह मेला किंबा उत्सव पालन कले एई ढोलक नागरा एवं शंख बजाइथाउ एवं निजर खुशीर प्रकाश करिथाउ। किंतु एठारे जो ढोलक एवं नागरा बाजुथिला ताहा कौनसी उत्सव किंबा खुशी पाई नथिला, बरं सेईटा गोटाए संकेत थिला गोटाए महायुद्धर आरंभर। कारण एई ढोलक नागरार ध्वनिरे मनरे उत्साह उत्पन्न हो नथिला बंधुगण, बरं उत्पन्न होउथिला भय एवं डरर। कारण एई ध्वनि खूब भयानक थिला। कुरुक्षेत्र रे एई ध्वनि गोटाए दृष्टिकोण थिला किंबा विजन थिला गोटाए महायुद्धर आरंभर। शिक्षा सबुकिछि आपणक दृष्टिकोणरू आरंभ हुए एवं आपणक लक्ष्य शेष हुए। एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ योर विजन एंड एंड्स इन योर मिशन। हरे कृष्ण। ततः श्वेतैर्हर्यैर्युक्ते महति शन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः। जेपरिकी कौरवंक पक्षरु धोल नागरा एवं शंखनाद्रे कुरुक्षेत्र कंपमान हेला, ठीक सेमिति पांडव मानंक पक्षरु भगवान श्रीकृष्ण एवं अर्जुन निज निज धड़ा घोड़ारे बना होइथिबा अति उत्तम रथरे बसी अलौकिक शंख बजाइले एवं कौरवंक ठारु दिया जाइथिबा युद्धर निमंत्रण को स्वीकार कले। एइटा ठीक सेपरि अटे बंधुगण, जेमिति कि केही आपणकु कोनोसी कार्य पई चैलेंज कला आउ आपण सेई चैलेंज टिको एक्सेप्ट कले। शिक्षा विजयर उत्साह को अनुभव करिवा पई आह्वान को ग्रहण करंतु। एक्सेप्ट द चैलेंज टू फील द एक्सिलरेशन ऑफ विक्ट्री। हरे कृष्णा। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मा भृकोदरः। भगवान श्रीकृष्ण जो शंख बजाइले तार नाम हैला पांचजन्य। अर्जुन देवदत्त नामक शंख बजाइले एवं गदाधारी भीम पौंड्र नामक शंख बजाई युद्ध आरंभ करिवार स्वीकृति देइथिले। बंधुगण, जेपरि भावे श्रीकृष्ण अर्जुन एवं भीम निज निज शंख बजाई पांडव मानंक पक्षरु युद्धर आह्वान को स्वीकार कले, ठीक सेमिति जदि आपणक जीवन रे भी किछि चैलेंज आसे ताकू केबे रिजेक्ट करिवनी, बरं एक्सेप्ट करिवे। शिक्षा जो मुहूर्त रे आपण आह्वान को स्वीकार करिबा बंद करि दियंती, सेई मुहूर्त रे आपण आगो को बढ़िबा बंद करि दियंती। द मोमेंट यू स्टॉप एक्सेप्टिंग चैलेंजेस इज द मोमेंट यू स्टॉप मूविंग फॉरवर्ड। हरे कृष्णा। अनंत विजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन एवं भीमंक परे एबे बारी आसे युधिष्ठिर नकुल एवं सहदेवंकर। युधिष्ठिर अनंत विजय नामक शंख, नकुल सुघोष नामक शंख एवं सहदेव मणिपुष्पक नामक शंख बजाई निज निजर युद्धर प्रस्तुतिर प्रमाण देले। एमाने समस्ते महान वीर थिले बंधुगण, एवं एई वीर योद्धा माने केबे भी कौनसी चैलेंज को समस्या भावी नथिले, बरं प्रत्येक समस्या को चैलेंज भावी तार कड़ा मुकाबिला करुथिले। आ सेई गुणटी एमानंकु महान पराक्रमी बनाई थाए। शिक्षा कौनसी चैलेंज को समस्या भावरे ग्रहण करंतु नहीं, बरं प्रत्येक समस्या को चैलेंज भावरे ग्रहण करंतु। Don't take any challenge as a problem, rather take every problem as a challenge. Hare Krishna. कास्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः।
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान्दग्धु पृथक् पृथक्। पांडव मानक पाखरे गोटाए उपरे गोटाए पराक्रमी योद्धा उपस्थित थिले बंधुगण। श्रेष्ठ धनुर्धारी काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी पांच पुत्र एवं सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। এই সমস্ত যোদ্ধা মানে भी निज निज अलौकिक शंख बजाई उपस्थितिर प्रमाण देले। बंधुगण, कुरुक्षेत्रर এই যুদ্ধ अनेक आह्वान रे भरा थिला एवं এই যোদ্ধा माने प्रत्येक आह्वान किंबा चैलेंज रे आहुरी अधिक पराक्रमी पालटि जाइथिले। जीवन रे आह्वान किंबा चैलेंज नेबा बहुत जरूरी अटे बंधुगण। कारण आपण देखिबे प्रत्येक चैलेंज परे, प्रत्येक आह्वान परे आपण आपणको आगोठारु बेसी उन्नत एवं बेसी श्रेष्ठ पाई परिबे। शिक्षा निजको उन्नत बनैबा पई निया जाइथिबा चैलेंज ठू आ कोनोसी भी चैलेंज श्रेयस्कर नुहे। There is no challenge more challenging than to challenge to improve yourself. Hare Krishna. सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। युद्ध आरंभ हेबा आगरु ही पांडव मानक पक्षरु शंखर ध्वनि रे जेउ प्रकार युद्ध भूमिकंपमान हेला ताकु देखि आ सुनी कौरवंक भितरे डर एवं शंका देखाई देइथिला। बंधुगण, संजय एसबु देखि राजा धृतराष्ट्र को कहउछंती, हे राजन, पांडव मानक एमिति ध्वनि रे आकाश एवं पृथ्वी कंपमान हेउछि, जेउथिपाई धार्तराष्ट्र अर्थात कौरवंक हृदय विदारण करि देउछि। आपण भी बंधुगण केबे भी कौनसी खेलर फाइनल मैच रे खेलिबा को गले किंबा फाइनल एग्जाम देबा पाई गले किंबा कौनसी जॉब इंटरव्यू रे भी गले निजर प्रतिभा किंबा अचीवमेंट को खूब भलो भाबे शोकेस करि थांती अर्थात देखाई थांती, जहा पाई कि सामने रे थिबा व्यक्ति आपणक ऊपर प्रभावित हो जाऊ। एई श्लोक रे पांडव माने निजर प्रेजेंस को जेपरि भाबे शंख ध्वनि रे प्रभावित करिथिले, आपण माने भी आपणक प्रतिभा किंबा टैलेंट को देखाइबा बहुत जरूरी। कारण आपणक टैलेंट ही आपणक सहाय्य करिथाए आपणक स्वप्न को पूरा करिबारे। शिक्षा आपण आपणक प्रतिभा को देखाइबारे संकोच करंतु नहीं। एहा आपणक स्वप्न को हासिल करिबा पई सुजोग देइथाए। Don't be shy to showcase your talent. It gives you opportunity to achieve your dreams. Hare Krishna. अथ व्यवस्थिता दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्न कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमादमहीपदे सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। এই শ্লোকরে अर्जुन पांडव पक्षर नेतृत्व नहीं कौरवंक सेना को निरीक्षण करुछंती एवं निजर धनु को उठाई प्रभु श्री कृष्ण को कहउछंती, हे अच्युत, मोर रथ को दुई सेनांक मझिरे जाई ठिया करे दियंत। बंधुगण, प्रभु श्री कृष्ण अनेक नाम थिला एवं से मध्यरु गोटाए नाम थिला अच्युत एवं एठी अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण को अच्युत बोली संबोधन करुछंती। एई युद्ध रे प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को सारथी मध्य थिले एवं कृष्ण को सारथी भावे चयन करिवारे अर्जुन गोटाए विशेष कारण थिला। कारण अर्जुन को खूब भलो भावे जଣା थिला जे श्री कृष्ण ही हेउछंती स्वयं भगवान एवं जदि भगवान आपणक संगरे अछंती ताहेले धर्म आपणक संगरे अछि एवं धर्म आपणक पाखरे अछि तो आपण केबे भी पराजय हेई परिबे नाही।
ଧର୍ମର ସର୍ବଦା ବିଜୟ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ଧର୍ମର ରାସ୍ତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ୟତୋ ଧର୍ମଃ ତତୋ ଯଜୟଃ। Where there is a righteousness, there will be victory. Hare Krishna. यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन्नरणसमुद्यमे। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଆସିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଦ୍ଧା ଯିଏକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଅଭିଳାଷାରେ ଆସିଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଏହି ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ମୁଁ କେଉଁ କେଉଁ ଯୋଦ୍ଧା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ନ ଦେଖିବି, ନ ଜାଣିନେବି, ଆପଣ ଦୟାପୂର୍ବକ ରଥକୁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଶ୍ଲୋକରୁ ଆମକୁ ଗୋଟାଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ପର୍ସନାଲ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଫେସନାଲ। ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୋଟାଏ ଯୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରି ବିଜୟ ପାଇପାରିବା ତା ବିଷୟରେ ଭାବିବା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅର୍ଜୁନ ପରି ଭାବିବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବା ଆଗରୁ ଯୁଦ୍ଧରେ କେଉଁ କେଉଁ ଯୋଦ୍ଧା ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେପରି ଆମେ ବି ଆମର ପର୍ସନାଲ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଫେସନାଲ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଆଗରୁ ତାର ଅବସ୍ଥା କିମ୍ବା ସିଚୁଏସନକୁ ବିଚାର କରିବା ଏବଂ ବୁଝିନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଶିକ୍ଷା ପରିପକ୍ୱତାର ପ୍ରକୃତ ଚିହ୍ନ ହେଲା ଯେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। The true mark of maturity is when somebody hurts you and you try to understand their situation instead of trying to hurt them back. Hare Krishna. योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ବୁଦ୍ଧିହୀନ କାରଣରୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ। ଯଦି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜିଦ୍ କରିନଥିଲେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଅର୍ଜୁନ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପରମ ଶତ୍ରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଶତ୍ରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପକ୍ଷରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଓ ବିଚାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏଠାରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁର ପକ୍ଷରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ବେଶୀ ଦରକାର। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନିଜର ପରାକ୍ରମ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ନିଜର ଶତ୍ରୁର ପରାକ୍ରମକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରିବେ। ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପରାକ୍ରମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ପରାକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳକୁ ଭୟ କରିବା ବିଲକୁଲ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପରାକ୍ରମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁର ପରାକ୍ରମକୁ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜୟ ପାଇଁ ପରାଜୟର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। If you know your enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles. If you know yourself but not your enemy, for every victory you will also suffer a defeat. And if you know neither yourself not your enemy, so you will succumb in every battle. Hare Krishna. Sanjay उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति।
ସଞ୍ଜୟ ନିଜ ଆଖିରେ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଦେଖି ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାରାଜ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ଉତ୍ତମ ରଥକୁ ଦୁଇ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପାର୍ଥ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଆସିଥିବା ଏଇ କୌରବମାନଙ୍କୁ ଦେଖ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାସ୍ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ବି ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମେ ଆଜି ବି କିଛି ସଙ୍କଟ କିମ୍ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିଯାଉ, ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଚିନ୍ତିତ ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ରୂପରେ। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କୌଣସି ବି ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ତାର ସମାଧାନକୁ। ଶିକ୍ଷା, ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସେଠାରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ରହିଅଛି। ଇନସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଇଜ୍ ଏନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। तत्रापश्यास्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा। କୁନ୍ତୀଙ୍କ ଗୋଟାଏ ନାମ ପୃଥାଭି ଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ। ଅତଏବ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପୃଥାପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପୃଥାପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ଦୁଇ ସେନାଙ୍କ ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନିଜର କାକା, ବଡ଼ ବାପା, ଜେଜେବାପା, ଗୁରୁ, ମାମୁଁ, ପୁତ୍ର, ନାତି ଆଦିଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ କି ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହାଭାରତକୁ ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ବି କୁହାଯାଇଥାଏ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଗୋଟାଏ ପରିବାର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟାଏ ପଟେ ପରିବାରର ଅଧା ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ପରିବାରର ବାକି ଅଧା ସଦସ୍ୟ। ଏଠାରେ ଯେତେ ବି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଗୋଟାଏ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା, ସେମାନେ କାହା ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପକ୍ଷରୁ ନା ଅର୍ଜୁନ ପକ୍ଷରୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ବାଦ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, କାରଣ କୌଣସି ବି ପରିବାର ପରଫେକ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ, ଝଗଡ଼ା କରିଥାଉ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଥାଉ ଏବଂ ରହିଥାଉ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମିତି ହେଇନଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ। ଶିକ୍ଷା, ଭଗବାନ ମୋତେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି, ପରିବାର ସହିତ ନୁହେଁ। God, give me strength each day to fight for my family, but not with my family. Hare Krishna. स्वसुरान् सहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ପରିବାର ସହିତ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ, ନିଜର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଏବଂ ନିଜର ସୁହୃଦୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିଛି, ଏହି ସମସ୍ତେ ତ ମୋର ନିଜ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ସମସ୍ତେ ଦୁଇ ପକ୍ଷରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ପକ୍ଷ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ମିତ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ପରିବାରଜନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିବାର ଅଛି, ଯିଏକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ର ବିରୋଧ କଲେ ବି ଠିକ୍ ସର୍ବଦା ଠିକ୍, ସମସ୍ତେ ଭୁଲର ସମର୍ଥନ କଲେ ବି ଭୁଲ ସର୍ବଦା ଭୁଲ। ରାଇଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ even if everyone is against it, and wrong is wrong even if everyone support it. ଆପଣ ବି ବନ୍ଧୁଗଣ ନିଜର ପର୍ସନାଲ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ କେବେ ବି କେହି ବି ମାତା, ପିତା, ଗୁରୁ, ଅଫିସରେ ବସ୍ ଯଦି କେହି ବି ଭୁଲ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ହରେ କୃଷ୍ଣ। कृपया परयाविष्टो
विषीदत्रीदमब्रवीत् दृष्टेवमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟଙ୍କୁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରୁଣାରେ ମର୍ମାହିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ଡୁବି ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବିଷାଦର ଏବଂ ଦୁଃଖର। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ନାଁ ହେଲା ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ। ଏବଂ ଏହି ବିଷାଦ ଏବଂ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାର ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ରଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯାହାକି ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ମନେ ରଖାଗଲା। ଏବଂ ଆଜି ବି ଭଗବତ ଗୀତା କୌଣସି ବି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରେରଣା ଦେବ ମଧ୍ୟ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ଗୋଟାଏ କଠିନ ସମୟ ଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନଥିଲେ କ'ଣ କରିବା ଠିକ ଏବଂ କ'ଣ କରିବା ଭୁଲ। ଶିକ୍ଷା ଜୀବନର ସବୁଠୁ କଠିନ କାମ ହେଲା ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଯେ କୌଣସି ଏକ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ପଳେଇ ଯିବା ଠିକ କିମ୍ବା ତାର ମୁକାବିଲା କରିବା ଠିକ। One of the hardest part of life is deciding whether to walk away or try harder. Hare Krishna. सीदन्ति मम गात्राणि सुखं च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। ଅର୍ଜୁନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରୁଣ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଅଭିଳାଷରେ ଆସିଥିବା ନିଜର ହିଁ ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋର ଶରୀର ଶୀତଳ ହୋଇଯାଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଉଛି ଏବଂ ମୋର ଶରୀର କମ୍ପମାନ ହେଉଅଛି। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଅନ୍ତର ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ବହୁତ ସରଳ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବହୁତ କଠିନ। ଏମିତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଯୁଦ୍ଧର କଥା ଆମେ ବି ଖୁବ୍ ତାୱରେ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଗରୁ ଆମର ବି ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣତଃ ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପାଠ ପଢ଼ିଥାଉ। ଆମକୁ ଲାଗେ ଆମେ କୌଣସି ବି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ହାତକୁ ଆସିଲେ ଆମର ବି ହୋସ୍ ଉଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କରିବା ଏବଂ କହିବା ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଅନ୍ତର ରହିଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ନୁହେଁ। You are what you do, but not what you say. ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଗାଣ୍ଡୀବଂ ସ୍ରଂସତେ ହସ୍ତାତ୍ୱକ୍ଚୈବ ପରିଦହୟତେ न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ। ସେ ଏମିତି ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ତାଙ୍କର ଧନୁ ଗାଣ୍ଡିବ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଜଳନ ଅନୁଭବ ହେଉଅଛି ଏବଂ ମନ ବାରମ୍ବାର ଭ୍ରମିତ ହେଉଅଛି। ଏମିତି ପ୍ରତୀତ ହେଉଅଛି ଯେମିତି ସେ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ବି ହେଇପାରିବେନି। ଆମେ ବି ବନ୍ଧୁଗଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଥର ପଡ଼ିଥାଉ। ଆମେ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉ, ଆମକୁ ବି ସେହି ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଭଳିଆ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ। ଲାଗେ ଯେମିତି ଆମକୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବନି। ଅର୍ଜୁନ, ଯିଏକି ଏକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଧାରୀ, ମହାପ୍ରତାପୀ, ମହାଯୋଦ୍ଧା ଅଟନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ସବୁଠୁ ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଏବଂ ହସ ବାଣ୍ଟିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ଏକାକୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ। Sometimes the person who tries to keep everyone happy is the most lonely and sad person. Hare Krishna. निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଅର୍ଜୁନ ହତାଶ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ବିପରୀତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ମାର୍ଗଦର୍ଶକର ଦରକାର ପଡ଼ିଅଛି, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କେଶବ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧର ଲକ୍ଷଣକୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ ଦେଖୁଅଛି, ତଥା ମୁଁ ନିଜର ହିଁ ସ୍ୱଜନ ସମୁଦାୟଙ୍କ ହତ୍ୟା କରି ମୋର କଲ୍ୟାଣ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ଏଠାରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଭାବପ୍ରବଣର କାରଣ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱଜନ ସମୁଦାୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଅଛି ଏବଂ ଏହି ଭାବପ୍ରବଣ ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯିବେ ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଧ କରି ତାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ବି ବନ୍ଧୁଗଣ ଜୀବନରେ ଭାବପ୍ରବଣ କିମ୍ବା ଇମୋସନାଲ ହୋଇ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଉ, ଯେମିତିକି ଏବେ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ କେବେ ବି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବପ୍ରବଣ କିମ୍ବା ଇମୋସନାଲ ହୋଇକି ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷା, କେବେ ବି ନିଜର ଭାବନାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ଲେଟ୍ ୟୋର ଇମୋସନ୍ସ ମେକ୍ ୟୋର ଡିସିଜନ୍ସ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ନା ରାଜ୍ୟର ଅଭିଳାଷୀ, ନାହିଁ ମୋତେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେବାର ଅଛି, ଆଉ ନାହିଁ ମୋତେ କୌଣସି ସୁଖର ଅଭିଳାଷ ଅଛି। ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆମକୁ ଏମିତି ରାଜ୍ୟରୁ କ'ଣ ମିଳିବ, କିମ୍ବା ଏମିତି ଭୋଗ ବିଳାସରୁ ବି କ'ଣ ମିଳିବ, କିମ୍ବା ଏମିତି ଜୀବନ କିମ୍ବା ଏମିତି ବିଜୟରୁ ବି କ'ଣ ଲାଭ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦରେ, ଦୁଃଖରେ, ଡରରେ ଏବଂ ବିଚଳିତ ହୋଇ ସବୁକିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆ, ଧନ, ବିଜୟ, ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ସେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି କେବେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଯାଉ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଭଳିଆ ସବୁକିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ମନ କରେ, ତ ଦୟାକରି ଆପଣ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଦଳାଇ ନେବେ। ବସ୍ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଆପଣ ବି ସେହି ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ, ପୀଡ଼ାକୁ କେହି ବି ବୁଝିବେନି ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୁଝିବେ ତ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ରୁଟିକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲକୁ। ଶିକ୍ଷା, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆପଣଙ୍କ ଲୁହକୁ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପୀଡ଼ାକୁ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ରୁଟିକୁ କିମ୍ବା ଭୁଲକୁ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। Unfortunately, no one notices your tears, no one notices your sadness, no one notices your pain, but everyone notices your mistakes. Hare Krishna. येषामर्थे काङ्क्षितं न राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता योद्धैः प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। ଅର୍ଜୁନ ଆଗକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଆମକୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ, ସୁଖ ଏବଂ ଭୋଗ ଦରକାର, ସେ ସମସ୍ତେ ବି ତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଧନ, ଜୀବନ ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଛିଡ଼ା ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହା ବି କଷ୍ଟ କରୁ, ସଂଘର୍ଷ କରୁ, ଚାକିରି କରୁ, ସବୁ ତ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ପୀଡ଼ା କିମ୍ବା କଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଭୀଷଣ ଦ୍ୱିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ିବା ଦିଗରେ ଦର୍ଶାଉଛି। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟାଏ କାରଣ ବି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଯାହାକି ପାଇଁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଯଦି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 100ଟି ବି କାରଣ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଦୟାକରି ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ କାରଣ ଖୋଜିବେ, କିଛି ବି ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ।
ଶିକ୍ଷା ଯଦି ବି ମୋ ପାଖରେ 100ଟି କାରଣ ଅଛି ତମକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ମୁଁ ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ କାରଣ ଖୋଜିବି ତମ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ। Even if I have 100 reasons to leave you, still I would like to go for one reason to fight for you. हरे कृष्ण। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरा पौत्राः स्वालाः ସମ୍ବନ୍ଧିନस्तथा। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବାପା, କାକା, ମାମୁଁ, ଗୁରୁଜନ, ଶ୍ୱଶୁର, ପୌତ୍ର ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଆତ୍ମୀୟ ପରିଜନମାନେ। ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ପରିଜନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ସମସ୍ତ ଆତ୍ମୀୟ ପରିଜନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅର୍ଥାତ୍ କନଫ୍ୟୁଜନରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଠିକ୍ ଏବଂ କ'ଣ ଭୁଲ। ଆପଣ ବି ବନ୍ଧୁଗଣ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କିମ୍ବା କନଫ୍ୟୁଜନରେ ପଡ଼ିଗଲେ ତୁରନ୍ତ ସାହାରା ନେବେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର। କାରଣ ଗୀତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବ ଏହା ଜାଣିବାରେ ଯେ ଠିକ୍ କ'ଣ ଆଉ ଭୁଲ କ'ଣ। ଶିକ୍ଷା ଆପଣ କେବେ ବି ଭୁଲ ହେବେ ନାହିଁ ଠିକ୍ କାମ କରି, ଏବଂ ଆପଣ କେବେ ବି ଠିକ୍ ହେବେ ନାହିଁ ଭୁଲ କାମ କରି। କାରଣ ଠିକ୍ ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ଏବଂ ଭୁଲ ସର୍ବଦା ଭୁଲ। You cannot be right by doing wrong and you cannot be wrong by doing right, because right is always right and wrong is always wrong. Hare Krishna. एतान्नहन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किन्नु महि कृते। ଅର୍ଜୁନ ଆଗକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମଧୁସୂଦନ, ମୋତେ 3 ଲୋକର ରାଜ୍ୟ ବି ଯଦି ଦେଇ ଦିଆଯାଏ ଏମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ବି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଏହା ମାତ୍ର ପୃଥିବୀର ଗୋଟାଏ ରାଜ୍ୟର କଥା। ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମାରିପାରିବି? ଏଠାରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ପରିବାର ଓ ଆତ୍ମୀୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମର ଜୀବନରେ ବି ଯଦି କେବେ ସତ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ତ ଆମକୁ ଖୁସି ଖୁସି ସେ ବଳିଦାନ ଦେବା କଥା। ଶିକ୍ଷା ସତ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ବଳି ଦିଆଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ସତ୍ୟର ବଳି ଦିଆଯାଇପାରେ ନାହିଁ। Everything can be sacrificed for truth, but truth cannot be sacrificed for anything. Hare Krishna. निहत्य धार्तराष्ट्रान्नका प्रीतिः स्वाज्जनार्जन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଜନାର୍ଜନ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଏହି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାରି ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? କେବେ ବି ସୁଖ ତ ମିଳିବ ନାହିଁ, ବରଂ ପାପ ହିଁ ମିଳିବ। ଯଦି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ବି ଅଟନ୍ତି ଓ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯୁଦ୍ଧର ଇଚ୍ଛାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଟନ୍ତି ତ ଆମ ନିଜ ଲୋକ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ନିଜର ଲୋଭ ଓ ଲାଳସା କାରଣରୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବଂ ଲୋଭ ଓ ଲାଳସା ସର୍ବଦା ଭୁଲ। ଲୋଭ କିମ୍ବା ଲାଳସାରେ କେବେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଲୋଭ କିମ୍ବା ଲାଳସା ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ମିଳିବ ଆପଣ କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ଲୋଭ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତି ବହୁତ ଛୋଟ, ଏବଂ ଯିଏ ଲୋଭୀ ସେ ସର୍ବଦା ଅଭାବରେ ଥାଏ। For greed all nature is too little, and he who is greedy is always in want. Hare Krishna. तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्न स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। ବନ୍ଧୁଗଣ ନିଜର ହିଁ ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି କ'ଣ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳିପାରିବ? ଏହି ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା।
ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ବି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ନଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଥିଲା ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମ ଭିତରେ। ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମାଧବ, ଆମର ହିଁ ବନ୍ଧୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମାରିବା ଆମ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ଆମର ହିଁ କୁଟୁମ୍ବ। ଅତଏବ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରି ଆମକୁ କେବେ ଖୁସି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନ ଯେମିତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ନିଜ କୁଟୁମ୍ବ କିମ୍ବା ପରିବାର ଭାବେ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଠିକ୍ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ କୁଟୁମ୍ବ କିମ୍ବା ପରିବାର ଭାବେ ଦେଖିଥିଲେ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ବନ୍ଧୁଗଣ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଲୋଭ ଏବଂ ଲାଳସା ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ଶିକ୍ଷା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭ ଦୟାଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଲୋଭର ଅନ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। As long as greed is stronger than compassion, there will always be suffering. हरे कृष्णा। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तुतम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्जन। ଅର୍ଜୁନ ଏହି ଦୁଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କେଶବ, ମୁଁ ମାନୁଅଛି ଯେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଲୋଭ ଓ ଲାଳସା ହେତୁ, ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା ହେତୁ, କୁଳର ନାଶ କରିବା ହେତୁ ଆମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପାପର ବି ଭାଗୀଦାର ହେବେ। କିନ୍ତୁ ହେ ଜନାର୍ଜନ, କ'ଣ ଏହା ଉଚିତ ଯେ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ ଭାବନା ଅଛି ସେମିତି ଆମର ବି ଭାବନା ହେବା କଥା? କାରଣ ଯଦି ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ପରି ବିବେକହୀନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଓ ଆମ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅନ୍ତର ରହିଯିବ? କୁଳର ନାଶରେ ବହୁତ ଦୋଷ ଏବଂ ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଅତଏବ ହେ କେଶବ, ଆମେ ଏହା ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କୁଳର ନାଶ ହେବ, କ'ଣ ଏହି ପାପକୁ ଛାଡ଼ିବା କିମ୍ବା ରୋକିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚିନ୍ତାଧାରା କିମ୍ବା ପରସେପ୍ସନ୍ ଗୋଟାଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ସନାଲିଟିର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ କୌଣସି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ହେବ, ଠିକ୍ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ବି ଚିନ୍ତାଧାରା ସମାନ ହେବ। ଯେମିତିକି ଗୋଟାଏ ହିଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା କୁଳର ନାଶର ସଙ୍କଟ, କୁଳ ନାଶ ଦ୍ୱାରା ଲାଗିବା ପାପ ତଥା ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ମାରିବାର ଦୁଃଖ ଏବଂ ବିଷାଦ। ଅତଏବ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ଆମକୁ ମହାନ ବନେଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ଆମକୁ ତୁଚ୍ଛ କିମ୍ବା ନିମ୍ନ ବନେଇଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥାଏ, କାରଣ ସେ ଦେଖିପାରିଥାଏ ସଂସାରରେ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାରରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେ ଦେଖିଥାଏ ସଂସାରର ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯାହା ପାଖରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହେଲିକପ୍ଟର ଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରୋଲେକ୍ସ ଘଡ଼ି ପିନ୍ଧିକି ବି ଦୁଃଖୀ ଥାଏ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 600 ଟଙ୍କାର ଟାଇଟେନ୍ ଘଡ଼ି ପିନ୍ଧିକି ବି ଖୁସିରେ ଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରି ବି ଖୁସିରେ ଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଜନେସ୍ କ୍ଲାସରେ ଯାତ୍ରା କରି ବି ଦୁଃଖରେ ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମହାନ ହେବା କଥା ବନ୍ଧୁଗଣ। ଶିକ୍ଷା, ଏହା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବରଂ ଏହା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଲୁକ୍ ଏଟ୍ ଦ ମ୍ୟାଟର୍ସ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ସି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କୁଲକ୍ଷୟେ ପ୍ରଣଶ୍ୟନ୍ତି କୁଲଧର୍ମଃ ସନାତନଃ ଧର୍ମେ ନଷ୍ଟେ କୁலம் କୃତସ୍ନଂ ଧର୍ମୋऽଭିବଭତ୍ୟୁତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁଠାରେ କୁଳର ନାଶ ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ ସବୁ କିଛି ନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କୁଳ ଏବଂ ପରିବାର ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଠାରେ ବାନ୍ଧିକି ଏବଂ ଯୋଡ଼ିକି ରଖିଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ପରିବାରର ନାଶ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁଳର ବି ନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ।
ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଏଇ ଦ୍ୱିଧାରେ ପଡ଼ି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ, କୁଳର ନାଶ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନାତନ ଧର୍ମର ନାଶ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଧର୍ମର ନାଶ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁଳରେ ପାପର ବିସ୍ତାର ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନ କିଛି ଭୁଲ କହୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ କୌଣସି ବି କୁଳର ବିନାଶ ହେଲେ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହେଲେ ପାପର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମ, ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ। ଯଦି ଆମ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଧର୍ମ ସହିତ ନାହିଁ ବରଂ ଅଧର୍ମ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ତାର ବି ବିନାଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ ବନ୍ଧୁଗଣ। କାରଣ ଠିକ୍ର ଅନ୍ତ ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭୁଲର ଅନ୍ତ ସର୍ବଦା ଭୁଲ ହେଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା। ଠିକ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ସର୍ବଦା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଥିଙ୍କିଂ ୱିଲ୍ ବି ରିୱାର୍ଡେଡ୍, ରଙ୍ଗ ଥିଙ୍କିଂ ପନିଶ୍ଡ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदूषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। ବନ୍ଧୁଗଣ, କୌଣସି ବି ପରିବାରର ଉତ୍ତମତା ଓ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସେହି ପରିବାରର ନାରୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ କେହି ସ୍ତ୍ରୀ ନଥାନ୍ତି, ସେହି ପରିବାରର କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟ ବି ଦେଖାଦେଇ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି କୁଳର ନାଶ ହେଲେ ସେହି କୁଳର ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ନାରୀ ବୈଧବ୍ୟା ଅବସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ବିଧବା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି କୁଳରେ ଅଧର୍ମ ଏବଂ ପାପର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ କୁଳର ନାରୀମାନେ କଳୁଷିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କୁଳର ନାରୀ ଦୂଷିତ ହେଲେ ସେଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକରର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନର ମାତା ଏବଂ ପିତା ଦୁଇ ଅଲଗା ଅଲଗା କୁଳର ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ଖରାପ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ ପରିଣାମ ଦେଖାଯାଇପାରେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ପରିଣାମ ଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାଏ ସେହି ପରିଣାମକୁ। Everything has pros and cons. It's upon you what you choose to believe in. Hare Krishna. शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हैष्यां ଲୁପ୍ତପିଣ୍ଡୋଦକକ୍ରିୟାଃ। ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ବର୍ଣ୍ଣର ମେଳରେ ଗୋଟାଏ ସନ୍ତାନର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁକିଛି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଥିପାଇଁ ସମାଜରେ ରହିବା ପାଇଁ ସମାଜରେ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ନିୟମକୁ ଆମକୁ ପାଳନ କରି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଆଗରୁ ବନାଯାଇଥିବା ସମାଜର ନିୟମ କାନୁନକୁ କେବେ ଅଣଦେଖା କିମ୍ବା ଅବମାନନା କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ସବୁ ନିୟମ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ବନାଯାଇଛି। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର କୁଳକୁ ନର୍କ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ କୁଳର ପିତୃପୁରୁଷ ପିଣ୍ଡୁଅ ତର୍ପଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତଥା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅଧୋଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡ ଓ ତର୍ପଣ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ଦେଇଥାଏ, ସେହି ପିଣ୍ଡ କିମ୍ବା ତର୍ପଣରେ ପିତୃଲୋକକୁ କେବେ ମୁକ୍ତି କିମ୍ବା ମୋକ୍ଷ ମିଳିପାରିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମାଜରେ ରହିବା ପାଇଁ ସମାଜର ନିୟମ ଓ ନିୟମାବଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚଳିବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷା। ସମାଜରେ ରହିବା ପାଇଁ ସମାଜରେ ବନାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। To live in the society, obey the humanitarian values and tradition of the society. Hare Krishna. दोषैरैते कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्मश्च शाश्वतः।
ଅର୍ଜୁନ ଆଗକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ଦୋଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନାତନ ଧର୍ମ ଏବଂ ଜାତି ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ଥାଏ ସେଠାରେ ଉଭୟ ଜାତିର ଏବଂ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି କେହି କେବେ ନିଜ ଧର୍ମର ପାଳନ ନ କରିବ ଏବଂ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବ ଏବଂ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ କାମ କରିବ, ତେବେ ସମାଜ ସମାଜ ହୋଇକି ରହିବନି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଶିକ୍ଷା ଏକ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ସେତେବେଳେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ ବନାଯାଇଥିବା ନିୟମ ଓ ନିୟମାବଳୀକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। A civilized society is formed when every individual are bound to obey the rules and regulations made for their benefit. ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମାଜରେ ରହିବା ପାଇଁ ସମାଜର ନିୟମାବଳୀର ପାଳନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସମାଜର ଅର୍ଥ ହିଁ ନିୟମ ଓ ନିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସମାଜରେ ରହି ସମାଜର ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅନୁଚିତ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଉତ୍ସନ୍ନକୁଲଧର୍ମାଣାଂ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ଜନାର୍ଜନ ନରକେ ନିୟତଂ ବାସୋ ଭବତୀତ୍ୟାନୁଶୁଶ୍ରୁମା। ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନ ଆଗକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଜନାର୍ଜନ, ମୁଁ ଏହା ବି ଶୁଣିଅଛି ଯେ ଯେଉଁ କୂଳରେ କୁଳଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେହି କୂଳର ମନୁଷ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରକରେ ବାସ କରନ୍ତି। ମହାଭାରତ ସମୟ କାଳରୁ ହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ କୁଳ ଧର୍ମର ବହୁତ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଏହା ବି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି କୁଳର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ କୁଳ ସଦା ସର୍ବଦା ନରକରେ ହିଁ ବାସ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ କୁଳର ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ତାର ସମ୍ମାନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। କୁଳ ଧର୍ମକୁ ବର୍ଷା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ବର୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଫସଲକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ କୁଳ ଧର୍ମ ଆପଣଙ୍କ କୁଳ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚେଇ କରି ରଖିଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ଗାଁରେ ବର୍ଷା ହୋଇନଥାଏ ସେହି ଗାଁର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ କୂଳରେ କୁଳ ଧର୍ମ ନଥାଏ ସେହି କୂଳରେ ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। Without rain, the crop gets damaged. Without family traditions, the religious and saintly behavior gets damaged. Hare Krishna. अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः। ଅର୍ଜୁନ ଆଗକୁ ନିଜକୁ ହିଁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସୁଖ ଲୋଭରେ ନିଜର ହିଁ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଅଛୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେମିତି ବି ଥାଉ ଏବଂ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉ, ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସେନା ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ତାହେଲେ କଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ଠିକ୍? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅବିବେକୀ ଅଟେ, ବୁଦ୍ଧିହୀନ ବି ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ବିବେକ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ତ କଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଠିକ୍? ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ଭୁଲକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ବିବେକବାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ଲୋଭେନ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ଲୋଭେର ମହତ୍ ପାପମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଯେମିତି ମହାନ ପାପ ବୋଲି ଅର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନିଜର ଦୋଷ ଦେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ବି ନିଜ ଦୋଷ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ, ବରଂ ଅନ୍ୟର ଦୋଷକୁ ସେ ଠିକ୍ ଦେଖିଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ଭୁଲ କିମ୍ବା ତ୍ରୁଟି ନିଜର ପିଠି ପରି ହୋଇଥାଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନୁହେଁ। Mistakes are like the back of yours. It's visible to others but not to yourself. Hare Krishna. यदि माम प्रतिकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁ, ଯିଏକି ବହୁତ ଆପଣାର, ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଖେଳିଛନ୍ତି, ସମୟ କାଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କେବେ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିପାରିବେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଆପଣ ବୋଧେ ୟା ଭାବିବେ ଯେ ଭଲ ହବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଆଗରୁ ସେ ମୋର ହତ୍ୟା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଶସ୍ତ୍ରବିହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ମୋର ହତ୍ୟା ବି କରିଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ପାଇଁ ଅଧିକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବ। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ବିଶେଷ ରୂପେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅଶସ୍ତ୍ରମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶସ୍ତ୍ରବିହୀନ ଏବଂ ଅପ୍ରତିକାରମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନା ପ୍ରତିରୋଧରେ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ଶସ୍ତ୍ରବିହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ମୋତେ ହତ୍ୟା କଲେ ମୁଁ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବି ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା, କର କିମ୍ବା ମର, ଜିତ କିମ୍ବା ହାର, କିନ୍ତୁ ଯାହା କିଛି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କଦାପି ମଝିରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ, ୱିନ୍ ଅର୍ ଲୁଜ୍, ବଟ୍ ନେଭର ଏଭର ଗିଭ୍ ଅପ୍ ଅନ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ୟୁ ଗୋଇଂ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆପଣ ମାରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଜେ ମରିଯାଆନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜିତନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହାରିଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ କେବେ ଭାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଏଠାରେ ମାରିବାରୁ ନିଜେ ମରିଯିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର ଭାବୁଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ଏବମୁକ୍ତ୍ୱାର୍ଜୁନଃ ସଂଶେ ରଥୋପସ୍ଥ ଉପାବିଶତ୍ ବିସୃଜ ସସରଂ ଚାପଂ ଶୋକସଂବିଘ୍ନମାନସଃ। ସଞ୍ଜୟ, ଯିଏକି ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ମହାଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ଦେଖି ତାର ବିବରଣୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜନ, ରଣଭୂମିରେ ଶୋକ ଏବଂ ବିଷାଦରେ ଭରା ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ରଥର ପଛ ଭାଗରେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଏପରି ବିଷାଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେ ସେ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶସ୍ତ୍ର ବି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର କାରଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ଶୋକ ଏବଂ ବିଷାଦ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ମନରୁ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା, ଲୁହ ସର୍ବଦା ହୃଦୟରୁ ଆସିଥାଏ, ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ନୁହେଁ। ଟିୟର୍ସ ଅଲୱେଜ୍ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବ୍ରେନ୍। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ଥିଲା ଭାଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ପାଣ୍ଡବ ସେନାର ବର୍ଣ୍ଣନା, କୌରବ ସେନାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଏବଂ ବିଷାଦର କାରଣ। ୟା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦୁଃଖର, ବିଷାଦର ଏବଂ ଶଙ୍କାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି ଭାବେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାଗବତ ଗୀତା ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆଶିଷ ପଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଏବେ ଆମେ ପୁଣି ଭେଟ ହେବା ଗୋଟାଏ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଭକ୍ତିସାଗର ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ବି ଶିକ୍ଷା ମିଳିପାରୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣ କିଛି ବି ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କିମ୍ବା ହରେ କୃଷ୍ଣ ଲେଖିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।